ಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನಂತರ ಅವರವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Tell me about your experience in Kashmir. What you have suffered. बैठ के बात कीजिए. Thank you. So, friends, I apologize for speaking in English because I am not very fluent in Kannada. So I'll try to speak some words in Kannada, but I will be only speaking in English, and I'm sure that you'll like it. I'm born and brought up in Srinagar, Kashmir. I'm a Kashmiri Pandit, and let me give my small introduction. I'm basically a journalist. I worked for Indian Express for nearly 28 years. I was the editor. Then I left. And now, for the last 32 years, 31 years, after the exodus of Kashmiri Pandits from Kashmir, we are all here in Bangalore. And I am the president of the Kashmiri Hindu Samiti, as well as, Samaj here. And I am also the chairman of Kashmiri Hindu Cultural Welfare Trust. So, at the outset, let me tell you, we are grateful to the people of Karnataka. Soon after the exodus in 1990, when we landed in Bangalore, so the people treated us very well. Till date, people are very good, weather is very good, people are very warm, political parties, governments, they all, irrespective of the political parties, whichever government was there, they looked into our problems when we came back. So the problem is, we have been suffering from for ages. This is our 7th exodus. Before that, 6 times we have been thrown out by these foreign invaders. Basically, the Muslim invaders who came from Central Asia. And this is the 7th time. I am a witness to it, and I have suffered. So we were suffering all along because of the Article 370, which was in place Wahampar in Kashmir. You all know about Article 370 and 35A. What was the implication? These were the 2 articles which were introduced by our government, central government, then at the instance of our Prime Minister then. Anyway, rightly or wrongly, I don't know what was this thing. I don't want to get into those controversies and details. But this Article 370 and 35A, they were coming in the way. They were the barriers between rest of the country, that means India and the state of J&K. And state of J&K, they had their own. We had our own constitution. We had our own flag. We had our own everything. So nothing which was applicable in the rest of the India was applicable in J&K. So that is why this Article 370 had to be removed. It was a temporary provision, but the previous governments never thought of this thing, which gave a special status to this state. And because of that, because of the Muslim majority there and all that, they took a advantage of this whole thing. And there were attempts which were made by Pakistan and our enemies to convert the state of J&K into Muslim-dominated state, so that this Ghazwai Hind, so that they can make this as an Islamic state and access to
Pakistan or whatever they want, or act as a freedom of this thing. But thanks to the government of India, successive government, they never allowed it to happen. But with what happened, they became very bold. They became pampered by this thing. Then what all happened in this thing, how they were targeting, how the Hindus of Kashmir were targeted. We were only 9% at the time of partition, that is in 1947. We were only 9% Kashmiri Pandits there. Rest of them were all Muslims. Then subsequently we reduced to 4% in this thing. Now 2.1% in 1990, when final blow was put on us. So what happened? They thought that this is going to be liberated, and at that point of time, they targeted Kashmiri Pandits who held the flag of India high, and we never gave up our nationalism. We said we are all nationalists, we belong to the India, and this thing. But they wanted us to either get convert, relive, galive, or mariv. You would have all seen this movie, Kashmir Files. Whatever Kashmir Files has said is 100% right. It's only a tip of the iceberg which she has shown. Nobody can show the atrocities on Kashmiri Pandits in such a short 2.5 hours or 3 hours. So whatever he has said representatively, he has said everything, how the press failed there, how the governments failed there, and how this thing. So what happened? Finally, we were made targets. They started killing us. Selective killing happened. Nearly 800 to 850 people were killed, including Tiklal Teplu and all the major people there, who were all who is who there. They were all targeted. Anybody, and also some Hindus also who were working there, they targeted. And a day came when we had no other go, but there were rapes. They used to cut people into pieces, and finally, what happened? We had no other go but to leave. We left everything behind and ran for our lives, and also saved the honor of our daughters and women. And I'm sure we have got this our army people with us, that they have seen it. They will also testify after some time. They'll also tell you what happened. So as a migrant, I won't say migrant people go out of their own will, but we are all forced displaced people. We left everything there, jobs, properties, everything, and came. We thought that it's going to be a temporary affair, but it never got resolved. And for the last 32 years, we continue to suffer. The most surprising thing is that all those people who killed us, they are still free, roaming on the streets of Kashmir. So in the last 32 years, not a single person was prosecuted. Why he was not prosecuted? Because we were not there to file a complaint. We filed a complaint, and when they started the case, they said there is no witness, and the person who was given a complaint is not available. They closed all the cases, and then they are still wandering free and all that. So this is what we got. We did not get justice for our this thing. But all that we wanted is that we wanted to save our country. We wanted to be Indians. We wanted to integrate this thing. And what the present government under Modi has done, he has integrated the state of Jammu and Kashmir with the rest of the country. And now we are one. People there and people here, people in J&K and people in the rest of the country, they come under the same law. There is no special status for them. There is no status this thing, and that's why they are trying to curb the militancy there. But again, in the last 8 years, hundreds of militants have been killed, and hundreds of militants again come back. But it's a very difficult job. We salute our Jawans who are guarding us, who are guarding our LOC there, and we salute them for safeguarding the interests of our country. And they can tell you that it is very difficult to eliminate this thing, because this has all gone deep into their minds. You would have seen day before yesterday, again one more Pandit was targeted. So whenever they do something on this thing, they just target us. So we have left everything there, and this thing. But it is now all nationalists. We should safeguard our country. We should fight together. I don't mind waiting for another 5 years, another 10 years to go back. But I want
that all this terrorism should go out, because in the last 30 years for this thing, it has been spreading in other parts of the country. I don't want my state of Kerala or Andhra Pradesh or UP to go in the same manner as Kashmir. So I can see, because I am an eyewitness to all these things, I can see how this Ghazwa Hind or this Islamic Caliphate is spreading in our country. It has to be curbed, not only in Kashmir, they are doing it. Right now, situation is not very good, but Government of India is doing its best. They are giving the best of the thing to people there. They want to convert them, but in the last 70 years, it was grilled in their mind. And it's very difficult to change their mind. It is not an easy job. You give them gold, you give them anything, but you know, it's all over the world. This phenomenon is happening. You see what's happening in Europe, what's happening in all other countries. So, but we have to protect our country, and stern action has to be taken against anybody who goes against our nation, who goes against this thing. See, that's what I said. I am ready to sacrifice for another 10 years. I will not go back. I will not claim my property. But terrorism has to be eliminated. And I'm sure if we are firm, we will eliminate and we will live as a country. So this Article 370, removal of Article 370 will again create an awareness among the people about what it was and how it will be after this thing. And we have to support the government and see to it that none of our own states, none of our parts of the country go the way Kashmir has gone. This is what I want to say. Thank you. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈರಪ್ಪ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈರಪ್ಪ ಸೈನಿಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಸೈನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂತ್ರು ಮಾತೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟಾರು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕರೆಸಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಇಂಥವನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ATM ಕಾಯೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶ ಕಾಯಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ATM ಕಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ವರ ಪಡೆದಂಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಸ್ ಅ ಬೂನ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ BSF ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋರು. ಏನಾದರೂ ಅವರಿಂದ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋರು ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅವರು, ನಾವು ಫೈನಲ್ ಬಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋರು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನವರು. ಆದರೆ ಹೆಸರು ಬರೋದು ನಮಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಆರ್ಮಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಬೈಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ದೇಶ ಕಾಯೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೇರಿರ್ತೀವಿ, ನಾನು 16ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಸೇನೆ ಸೇರೋದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರಾಯಚೂರು, ಬಿಜಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸೇರಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಜನಗಳಿದ್ದರು, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಜನಗಳು. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾ ಹಾಲ ನಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಹಾಲು, ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಹಾಲು ಅಂತಾರಂತ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದೊಂದು ಸಲ ಅಂದೆ, ಮೊಸರಾಯ್ತು ಹಾಲು. ಮೊಸರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ನೈಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಟೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಭರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತಂದಿಂದಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಂತು, ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಏನು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೋ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಲಿಸೋದು ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ. ಫಸ್ಟ್ ಒಬೇ ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಈ ಧರ್ಮ ಗಿರ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸಿ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, GT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕಲಿಸೋರು, ಕದಮ್ ತಾಲ್ ಕಲಿಸೋರು. ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಇದು ಕರಿ ದಾರ, ಕಾಸಿ ದಾರ ಅಂತ. ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಂದೆ. ಅದು ಹಿಡಿದು ಕಿತ್ತಿ ಅಭಿ 6 ಮहीने के लिए तेरा गुरु मैं हूँ, इस गुरु को पेटी में रखो ಅಂದ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇವನಿಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಒಳಗಿಡ ಅಂತ, ಇದು ಜಗ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಒಳಗಿಡ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದೆ, ನಾನು ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಂಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ದೇವರು, ಅವರೇ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸು ಅಂದರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಊಟ ಸಿಗೋದು, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋದು, ಅದು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಆಗಲಿ ಶಾಖಾಹಾರ ಇರಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಾವು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮನೆ ಕಡೆ ನೆನಪೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ AK-47 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ದುಃಖ ಎಂಬುದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಏಮು ಯಾರು ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದೇ ಒಂದಿರ್ತದೆ, ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ಮೊದಲೇದು ಗಡಿ ಕಾಯೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯೋದು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೊಂದು ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅದು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನಮಗೇನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ದುಃಖ ಕಣ್ಣೀರು ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು BP ಬರಲಿಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. ಆದರೂ BP ಶುಗರ್ ಅದು ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಿಂದು ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ 370 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ 370 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟು, ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪಾರಿವಾಳಾಗಿ ಸಾಕೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದು ಹದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕುಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಹದ್ದಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಾಶವಾಯಿತು ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಸುಮಾರಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮಾಂಧ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾರು ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇ ದೇವರು, ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1990 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಇದು 370 ನಾವು ತೆಗೆದ್ವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಅದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಸುಮಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೊಂಡುತನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅವರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು ವಾಪಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾಶ್ಮೀರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮದು ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು JNK ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮೃತ್ಸರು. ಆವಾಗ ಲೋಂಗೋವಾಲ ಬೇಂದ್ರೆವಾಲ ಅವ್ರದ್ದು ಖಾಲಿಸ್ತಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಖಾಲಿಸ್ತಾನ. ಬಟ್ ನಾನು ಲೇದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ನಾನು ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಬರೀ ಫೈಟರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಉದೇಶಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಭಾಗನೇ ಬೇರೆ, 2 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ವಿಷಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈರಣ್ಣ ಉದೋಸಿ, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಮತ್ತು ಈಗ RT ನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ಫಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಇನ್ಫಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 2-3 ಥರದ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು LOC, ಒಂದು LAC ಮತ್ತು CAPS ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಾರ್ಡ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಪಂಡಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತಾವು ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅಂತ. ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ನಾನು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ದಿನ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಏನಂತಂದರೆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಭಾರತ ಇದೆ.
ನಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರೋದು ಇನ್ಫಂಟ್ರಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕುಪವಾಡ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುಪವಾಡ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅಕ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಬ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿರೋ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಂಡತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು 1.5 ಕರೋಡ್ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು 2.5 ಕರೋಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇವಾಗೇನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಟಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭವ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ. ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಕುಪವಾಡ ಇದೇನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವ್ರು ತುಂಬ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ CIFs ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ವೆಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಊರು ಜನರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಊರನ್ನು 3 ದಿನಗಂಟ್ಲೆ ನಾವು ಕೋಡನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ತೆಗೆದಿರೋದು. ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಇವಾಗ ಹುಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವಾಗ ಸುಮಾರು 170 ಜನರನ್ನ 1.5 ತಿಂಗಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 170 ಜನರನ್ನ ಶೂಟೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಭಾವನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಫೆನ್ಸಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಈ ₹1 ಸೂಜಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಸೂಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು. ಬಟ್ ಆ ಸೂಜಿ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ಯೂನಿಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಆಸಾಮ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಶಾರದಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಅಳುಕಿತ್ತು. ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನಾವೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ರಿಯಲಿ ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಮಂದಿರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೋಡೋ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಂಥ ಭರತ್ ಗೌಡ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ಓಕೆ, ನಾನು ಭರತ್. ನಾನು ಇವಾಗ MBA ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವತ್ತೂ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಇದು ಟೈಟಲ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಆವಾಗಿಂದ ಭಾರತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಮಾಡೋಕೆ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಮಾಟಮಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಜನ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು. ಏನೋ ಲೈಕ್ ಆವಾಗ ಆರ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಗಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿರ್ದೇಶಕರೇ, ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸೊ ಪಾತ್ರವರ್ಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರೇರಿತ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೆಪ್ರೇಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಮೇಲಾದಂಥ
ಅನೇಕ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಲೈರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭರತ್ ಗೌಡ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಮಡಿಕೇರಿ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ, ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್, ಗುಲ್ಮರ್ಗ್ ಮತ್ತು ನಾಡಿಮರ್ಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದಂಥ ನೋವುಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಕಡೆ ನಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೀರೋ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮಣ್ಣವರು, ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಕೇಸರಿಕರ್ ಮುಂತಾದ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 12ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನನ್ನನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕರೆದು ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಕೆಲವೊಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶಂಸೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಖುಷಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ನಿಗದಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 100 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರೋ, ಬೆಳೆಸ್ತೀರೋ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೀರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವರೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಅವರು 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು. ಇವರು ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅನ್ನದಾತರು ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅನ್ನದಾತರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಅಂಥವ್ರು ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೀರೋ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆದು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ವಿಧಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370ಯ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪುಟ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ಥಕ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕರೆಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಶ್ರುತಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರದ ಅವರ ಪಾತ್ರವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶಂಕರ್ ನೀವು ಕಾಡ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್.